हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी अकेडमी। सो पंजाब जीके अपनी कवर हो चुकी है। मोस्ट ऑफ पार्ट आप पंजाब जीके का निबेड़ चुके हैं। बहुत थोड़ा जहा लिटिल बिट पार्ट्स रहने ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ। ठीक है जी, चलो समाज ਤੇ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ, क्योंकि उन्होंने रिलेटेड सीधे डायरैक्ट क्वेश्चन पेपर आते हैं। रीसेंटली आप कामाघाटा मारू की गल कर जा रहे हैं जी। क्लर्क डीओ का पेपर होया, रीसेंटली होया, कामाघाटा मारू का सीधा क्वेश्चन से किन्ने यात्री से। तो ये घटनावां जो होंगे ने काफ़ी ज़्यादा मायने रखदी होंगे ने, काफ़ी ज़्यादा डायरैक्ट क्वेश्चन बना लेंगे ने। सो कामाघाटा मारू की घटना की गल करते हैं जी। आप 1914 की घटना है जी। ये सब तो पहला ना साल आप लिख लें 1914। इस दे विच होया कि सी कामाघाटा मारू नाम का एक जहाज सीगा जो कि जापान का जहाज सी, उसका नाम सी कामाघाटा मारू। इस जहाज नूं एक बंदे का नाम सी जी बाबा गुरदित सिंह। बाबा गुरदित सिंह इसने एक कंपनी बनाई सी गुरु नानक नेविगेशन कंपनी। गुरदित सिंह ने जी गुरु नानक नेविगेशन कंपनी बनाई और इस दे तहत इसने कामाघाटा मारू नूं किराए ते लिया। इस जहाज नूं किराए ते लिया, जापानी जहाज नूं, और इसका नवां नाम रखा गुरु नानक जहाज। गुरु नानक जहाज इसका नवां नाम रखा गया जी। सो ये जहाज सी जो तुहाडा ये हांगकांग तो चलना सी जी। हांगकांग तो यात्रियों को लैके जा रहा सी वैंकूवर। वैंकूवर है कैनेडा, उत्थे यात्री जाने सी जी। सो इस दे उपर यात्री सवार हुए। टोटल दे विच इस दे उपर 376 यात्री सन, जिन्हां दे विचों तुहाडे कोल जी 340 सिख, 24 मुस्लिम, अते 12 जो सी तुहाडे लवे हिंदू यात्री सी। ठीक है जी। सो ये जहाज सी जिहड़ा हांगकांग तो 4 अप्रैल 1914 नूं चलिया जी। अप्रैल 1914 नूं हांगकांग तो चलिया ते इहने वैंकूवर दे लई रवाना होया। सो इस टाइम की आपां गल कर रहे हैं 4 अप्रैल की, इस तरीक ते आउणे आ। यह वो टाइम है जी जो तुहाडा की है कैनेडा के लॉ सी, इमीग्रेशन लॉ सी, उन्होंने कोई भी पाबंदी किसी तरह की नहीं लाई सी ते उहदे विच जो बाहरों यात्रु आ सकते सी, खास करके साउथ एशिया तो, साउथ ईस्ट एशिया तो जां साउथ एशिया तो, जिथे अपना इंडिया आ जाता, भारतीय नागरिकों पर कोई भी पाबंदी नहीं लाई गई सी जो ये चले ने। सो ये चल के 4 अप्रैल 1914 नूं पहुंचे ने जी। 23 मई 1914, 23 मई 1914 नूं वैंकूवर विखे पहुंचे ने जी। 23 मई 1914 नूं। सो टाइम है जिहड़ा आलमोस्ट तुहाडा 1.5 महीने का टाइम, यह 1.5 महीने तो उपर ही हो चुका है। टाइम इन्ने टाइम दे विच पहुंचे ने। सो इस टाइम दे विच यह जहाज ते रहे ने पैसिफिक ओशन दे विच रहे। उस टाइम की गल कर रहे हैं, ना कोई इंटरनेट हुंदा सी, ना तुहाडे लवे जहाज उपर फोन के संबंध होंदे सी, ना फैक्स तारा कोई भी नहीं आ सकता। मतलब कि इन्हां नूं इन्ना टाइम जिन्ना टाइम समुद्र दे विच कोई नॉलेज नहीं सी कि दुनिया दे विच की हो रहा, क्योंकि अखबार तो समुद्र दे विच आउंदे नहीं। ठीक है जी। सो ये जिहड़े चले हुए सी यात्री जो तक पहुंचे ने 23 मई 1914 तक पहुंचे ने, उदों तक कैनेडा दे विच जिहड़े इमीग्रेशन के कानून सी वो बदल दिते गए जी। ते भारतीयों ने उत्थे आउण ते पाबंदी ला दी गई कि भारतीय इत्थे एंटर नहीं कर सकते जी। सो ये 376 यात्री जिहड़े जा रहे सीगे, उत्थे पहुंच रहे सी। बेसिकली ये गए ही उत्थे रहण दे लई सी, कैनेडा दे विच रहण दे लई ये यात्री जा रहे सी। तां इस दे नाल होया कि जदों पाबंदी ला दी तां इन्हां यात्रियों नूं उत्थे उतरन नहीं दिता गया जी, लैंड ही नहीं कर दिता गया वैंकूवर के पोर्ट ते। इन्हां नूं सिर्फ 22 यात्री सी जिहड़े जी उन्हां नूं लैंड कर दिता गया, उतरन दिता गया जहाज दे विचों, क्योंकि वह अपनी नागरिकता सी जिहड़ी उसका सबूत दे सके कि वह कैनेडा के नागरिक ने।
बाकी सारे का सारा जहाज इन्होंने वापस मोड़ दिता जी। सो जहाज वापस आउंदा होया दोबारा फिर तो हांगकांग रोकण की उसने कोशिश की, तो उत्थे भी उस जहाज को रोकण नहीं दिता गया। सिंगापुर रोकण की कोशिश की, उत्थे भी जहाज को रोकण नहीं दिता गया। हालांकि उत्थे कई यात्रियों के घर सी, परमानेंट घर लए हुए सी, फिर भी इसनों उतरन ना दिता गया जी। तो सीधा जहाज तुहाडा इंडिया के वल भेजा गया। यह जहाज जो चलिया होया सी जी 4 जुलाई 1914 का 23 मई 1914 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 29 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਬਜਬਜ ਘਾਟ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਜਬਜ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਗੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸਨੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਹਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਦਰ ਦੀ। ਗਦਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक है जी, यह नाम की जो एसोसीएशन हैगी वो इन्हां द्वारा बनाई गई, हिंदुस्तानी एसोसीएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। डन जी, 1912 एसोसीएशन बनी है। चलो हुण इस एसोसीएशन ने मई 1913 एक गदर आश्रम बनाया जी, मई 1913 गदर आश्रम। अते अगे जी इस तो निकल के आई गदर पार्टी, अते नाल ही गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई जी। इस गदर पार्टी का जो प्रेजिडेंट है वह बने जी सोहन सिंह भकना, बाबा सोहन सिंह भकना। हिंदुस्तानी एसोसीएशन का भी वही प्रेजिडेंट सी जी। अते गदर पार्टी का भी सोहन सिंह भकना प्रेजिडेंट बने। हुण जो है गदर पार्टी सी, गदर का मतलब ही बगावत होंदा जी। गदर पार्टी सी जो इसने अपने नाल इदां दे लोग जोड़ने शुरू किए, अपने नाल इदां दे हम सोच वाले जिहड़े लोग सी उन्हां नूं जोड़ना शुरू किया जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सन। सो इन्हां लोकां नूं अपने नाल जोड़ना शुरू किया जी। इस दे लई इन्हां ने प्रचार शुरू किया। प्रचार दे लई इन्हां ने गदर नाम का अखबार शुरू किया जी। एक गदर नाम का अखबार चलाया गया। यह अखबार सी जिहड़ा ओह पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश ते इस तो इलावा भी जिन्नियां भी भारतीय लैंग्वेजेस प्रसिद्ध सीगियां, ज़्यादा पढ़िया जांदियां सी, उन्हां दे विच पबलिश होंदा सी। ते यह अखबार इदां दा सी जी कि यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि फड़ गया। नॉट ओनली बाहर जिथे यह रहंदे सीगे उत्थे दा फड़नी सी उन्हें प्रसिद्धि, इस तो इलावा इहने भारत दे विच भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होया। ते जो अंग्रेज हुकूमत सी उन्हें काफ़ी ज़्यादा जोर लाया गदर अखबार नूं रोकण दा, जी उहदा सर्कुलेशन बंद कराउण दा, बट वो पॉसिबल नहीं हो सकिया। ठीक है जी। सो गदर अखबार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। सो जिहड़ी गदर पार्टी सी ये उस टाइम ते सी जी अमेरिका विखे, जिसका हैडक्वार्टर सी सान फ्रांसिस्को। जे इंग्लिश दे विच कहोगे तो सैन फ्रांसिस्को, पंजाबी दे विच सान फ्रांसिस्को भी कहा जाता है। सो सान फ्रांसिस्को वर्खे इहदा हैडक्वार्टर सीगा। सो टाइम लंघिया जी, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होना शुरू होया इन्हां ने। हुण गदर अखबार है, इहदे उपर एक ना नाम लिखिया हुंदा सीगा, टाइटल लिखदे सी वो अंग्रेजी राज दा दुश्मन, अंग्रेजी राज या अंग्रेजी हुकूमत का दुश्मन, इदां दा कुछ लिखिया होंदा सी गदर के उपर। ठीक है जी। सो बेसिकली अंग्रेजों का ही कच्चा चिट्ठा से उन्होंने बारे दसदा सी भी की काम किया उन्होंने। सो गदर काफ़ी प्रसिद्ध होया। ठीक है जी। चल नैक्सट हुण 1914 दे विच होया कि जी, जुलाई दे विच, जुलाई 1914 विश्व युद्ध दूजा छिड़ गया जी। सॉरी, विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो ब्रिटिश वो हिस्सेदार से सडनली तो जो गदरी सी इन्हां नूं लगना शुरू होया जी कि यही मौका है तो आपां नूं जाके हुण बगावत करनी चाहिए है। ठीक है जी, क्योंकि ब्रिटिश है जिहड़ा वो युद्ध दे विच लग्या होयागा तो इधर ध्यान नहीं होगा, आपां बगावत शुरू कर देना है। नैक्सट जी, हुणे आपां कीता सितंबर 1914 दे विच होई कामाघाटा मारू की घटना। सो ये सिख मार दिते। सो इन्हां दा जिहड़ा आइडिया सी उहदे उपर यह घटना ने तेल पाउण दा काम कीता ते गदरियां ने जी भारत आउणा शुरू कर दिता। वड्डी गिणती दे विच भारत आउणा शुरू होए। करतार सिंह सराभा वर्गे, ठीक है जी, सोहन सिंह भकना, हरनाम सिंह टुंडीलाट, सो सारे इन्हां ने भारत आउणा शुरू किया। इन्हां दे विच एक सीगा लाला हरदयाल। सो जिहड़ा गदर दा संपादक सी वो सी जी लाला हरदयाल। इस चीज को ध्यान रखना, उसका चीफ एडिटर सीगा लाला हरदयाल। गदर का जिहड़ा पंजाबी रूप छपदा सी उसका संपादक सी करतार सिंह सराभा। ठीक है जी। चलो नैक्सट वन, हुण ये पंजाब आए ने, वापस आए ने, तो इन्होंने सब तो पहला आके जी अमृतसर विखे हैडक्वार्टर बनाया। उत्थे पुलिस नूं भनक लगी तो इन्होंने छड्ड दिता जी।
लाहौर विखे अपना दूसरा हैडकुआटर इन्होंने तैयार कर लिया, अमृतसर तो लाहौर शिफ्ट कर लिया जी। सो इत्थे आके इन्होंने प्रचार करना शुरू किया, काफी प्रचार किया, लोगों को अपने नाल जोड़िया, पैंफलेट्स वंडे, परचे वंडे। सो लोग इन्हों के नाल जुड़ने भी शुरू हो गए, ठीक है जी। इन्होंने होरां नूं भर्ती करना शुरू कर दिता, नाल नवे मुंडियां नूं जोड़ना शुरू कर दिता। गदरी की करते सी, जो भी आਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਖਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਜੋ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖੜਕੂਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਮਥਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਚ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਚਿੰਗਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਥੀ ਗਈ ਜੀ 21 ਫਰਵਰੀ 1915। 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਫੀਆ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਜਾਂ ਖਬਰੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਮੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਕੈਚ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਤੋਂ ਗਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਟੌਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਦਰ ਦਬਾ ਲਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਈ 1915 ਆਉਣੇ ਤੱਕ ਗਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਲੰਘੇ ਜੀ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਰ ਲੰਘੇ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ 1915 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਦਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਗਦਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਸਬਵਰਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਗਦਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਟਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੀ।
जलियांवाला बाग कतलेआम, ठीक है जी। जलियांवाला बाग कतलेआम कदों होया जी? 13 अप्रैल 1919। चलो ये बारे देखते हैं। होया की सी 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज हुकूमत ਵੱਲੋਂ एक एक्ट पास किया गया सी जिसका नाम सी रॉल्ट एक्ट, ठीक है जी। सो उस एक्ट का विद्रोह सी जिहड़ा पूरे इंडिया दे विच हो रहा सी। सो उसे विद्रोह के चलते हुए पंजाब दे विच विरोध हो रहा सी, नॉट विद्रोह सॉरी, विरोध हो रहा सी। सो उस विरोध के चलते पंजाब दे विच महात्मा गांधी ने आना सीगा उसे दी जानकारी दे लई जां लोकां नूं करन दे लई। ते इस टाइम ते जिहड़ा महात्मा गांधी से वो इस तरह की आइडेंटिटी बन चुका है कि पूरे भारत दे विच जाणिया जांदा सी, काफी मशहूर हो चुका है। सो पंजाब विच आउण ते महात्मा गांधी की पाबंदी लगा दी क्योंकि पंजाब के तुहाडा हॉटबैड है इन्हां चीज़ों का, बगावतां दा हॉटबैड है इत्थे। सो अगर महात्मा गांधी आऊगा तो हालात बिगड़ सकते हैं, तो इत्थे महात्मा गांधी के आउण ते पाबंदी ला दी गई जी। उस पाबंदी का विरोध करते हुए अगे अपने लगे दो इंसान आ जाते हैं, डॉक्टर सत्यापाल अते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है जी। डॉक्टर सत्यापाल अते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन्हां ने महात्मा गांधी जी जो पंजाब आने ते पाबंदी लाई उसका विरोध किया, तो इन्हां दोनों नूं सरकार वालों गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ते नजरबंद कर दिता। हुण लोकां ने इसका विरोध करना शुरू कर दिता भी तुसीं सत्यापाल ते सैफुद्दीन किचलू नूं किस तरह कैद कर लिया जी। सो इहदे विरोध दे विच उन्हां ने अमृतसर दे विच हड़ताल की जी। 10 अप्रैल 1919 नूं हड़ताल हुई, बहुत भारी इकट्ठ होया, 50,000 के करीब लोग इकट्ठे होकर डीसी निवास के सामने पहुंच गए इन्हों छुड़ाने के लिए, ठीक है जी। तो फिर अमृतसर के मिलिटरी की यूनिट बुला ली गई। हड़ताल तुहाडा कि किसी भी तरह की गैदरिंग के उपर पाबंदी ला दी गई, किसी भी तरह की मीटिंग के उपर पाबंदी ला दी गई, लोगों ने इकट्ठे नहीं होना, सारिया पाबंदियां लगा दी गई जी। नैक्सट 13 अप्रैल 1919, सब तो पहला 13 अप्रैल की गल कर ली तो इस दिन होंगी है जी वैसाखी। तो वैसाखी का जो दिन से मनाने के लिए अमृतसर लोगों ने आना ही सी, तो उन्होंने आना शुरू कर दिता। तो इत्थे जो क्रांतिकारी से जोड़े भी प्रबंध कर रहे थे इन्होंने वालों मीटिंग रखी गई भी लोग आउणगे तो आपां अंग्रेजी हुकूमत ने वैसे तो मिल नहीं दे रहे, नहीं आपां सरकार तो डर भी नहीं रहना भी आप इत्थे मीटिंग फिक्स कर लो। तो इन्होंने 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग के मीटिंग फिक्स कर ली। सो लोग आने शुरू होए, ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो लोगों ने जाते हुए जी देखना शुरू किया भी इतने 2-4 बंदे बैठे ने, तो वो बाग के बढ़ने शुरू हो गए, लोगों को देख देख लोग आने शुरू हो गए, इकट्ठ को देख के इकट्ठ हो गया जी। बहुत ज्यादा लोग सी जिहड़े उत्थे तादाद के इकट्ठे हो गए। तो क्रांतिकारियों ने मौका देखा तो उन्होंने भाषण देने शुरू किए, उन्होंने बोलना शुरू किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो अंग्रेज सरकार तक बहुत गल पहुंची कि जलियांवाले बाग के इस तरह इकट्ठ हो रहे जी, भाषण हो रहे हैं उत्थे। तो उन्होंने नाल दी नाल रिएक्ट किया जी। तो इत्थे इंसान सीगा एक ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, बड़े बड़े अखरां च पा रहे तां करके तुहानूं याद रहे, नाम याद रहे, बहुत जरूरी है। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर अपनी यूनिट के नाल जलियांवाले बाग पहुंचा जी, अते किसी वार्निंग दिते बिना, किसी भी चेतावनी तो बिना उसने यूनिट को गोलियां चलाने का फैसला दे दिता जी। अते यह गोलियां सी जो 10 मिनट तक चलियां, 10 मिनट तक फायरिंग हुई, जिस दे विच 1650 राउंड सी जिहड़े कुल फायर होए। इस दे नाल 1000 तो वध जिहड़ा आदमी सी उत्ते इंसान सी वो मारिया गया जी, 1000 प्लस लोग मारे गए, तो बहुत ज्यादा तादाद दे विच लोग सी जो जख्मी हो, ठीक है जी। सो ये घटना सारी हुई 13 अप्रैल 1999, ठीक है जी। चलो सो ये सारी घटना उस दिन हुई है। इस टाइम के उपर जिहड़ा पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सी वो कौन सी जी, उसका नाम सी सर
माइकल ओ डायर, सर माइकल ओ डायर, देख रहे हो ना, ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड डायर, सर माइकल ओ डायर, ये पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सी जी, ध्यान रखना इस चीज का, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ते जिन्हें गोलियां चलवाइया ने वो है ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड डायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने ऑर्डर दिता है सर माइकल ओ डायर, दोनों डायर ने गे, ध्यान दे रखना इस चीज का, ठीक है जी। चलो सो इन्ने लोग मार दिते जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ काफी ज्यादा जो रोह सी लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ फैल गया, पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੱਲ फैल गई, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। रविंद्रनाथ टैगोर उसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी जी इस दे विरोध दे विच, ठीक है। सो काफी विरोध लोगों ने शुरू किया, तो अंग्रेजी हुकूमत ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जी जिसका नाम सी हंटर कमेटी, हंटर कमेटी बनी जी इसकी जांच के लिए। एक तो हिस्टरी के हंटर कमीशन भी आया, वो एजुकेशन के लिए आया सी, बट ये हंटर कमेटी बनी है 1919 के जलियांवाले बाग का जो कतलेआम होया उसकी जांच के लिए, ठीक है जी, एक कमेटी बनी है। चलो इस कमेटी ने जी मार्च 1920 के अपनी रिपोर्ट दी, मार्च 1920 के रिपोर्ट पेश की, ये कहते यार भी जो रेगनाल्ड डायर ने किया काम तो माड़ा, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें चंगी गल नहीं की उन्हें जड़ा किया। सो ये कह के छड़ता जी इन्होंने, कोई सख्त फैसला नहीं लिया, कोई उसको सजा नहीं दी। सो ये की हो गया, एक तुहाडा की अल्लाह जख्म हो गया, क्योंकि इसका हल नहीं किया, इंसाफ नहीं दिता गया इस चीज़ का। हाँ जिहड़ी तुहाडा नाम मिलवर्तन लहर चली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1919 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1940 ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਉਹ ਸੀ 13 ਮਾਰਚ, 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ सरदार ऊधम सिंह ने लंदन के कॉक्सटन हाल विखे जी, कॉक्सटन हाल अपना लैक्चर दे रहा सी, कॉक्सटन हाल विखे माइकल ओ डायर नूं गोलियां दे नाल मार के कतल कर दिता जी। सरदार ऊधम सिंह वालों 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओ डायर का कतल कर दिता गया लंदन के कॉक्सटन हाल विखे, ठीक है जी। 21 साल बाद ऊधम सिंह ने इसका बदला लिया। इत्थे की होया सी, इस बंदे का की होया, इसनूं मारिया नहीं किसी ने, इसकी हार्ट अटैक के नाल अपने आप मौत हो गई सी, कुछ सालों बाद ये अपने आप ही मर गया सी, ठीक है जी। सो ये सी तुहाडियां दो घटनावां। नैक्सट जी, इस तो बाद अपना टॉपिक पंजाब दे विच होर भी तुहाडियां घटनावां जिहड़ियां होईयां ने, ओबवियसली पंजाब हॉटबेड है, इत्थे घटनावां हुंदियां ही रहिंदियां ने, खून ही तत्ता है, की करिए, है ना। चलो नैक्सट हुण आपां करदे हां जी तुहाडी गुरुद्वारा सुधार लहर, जिसनों कहते ने अकाली लहर, ठीक है जी। अकाली इस चों निकल के आए, अकाली दल इस चों निकल के आया। 1920 होईया ने गुरुद्वारा सुधार लहर, उदों अकाली निकले, 2020 खत्म हो चुके हैं, ठीक है जी। चलो नैक्सट, गुरुद्वारा सुधार लहर है की सी, जिहड़ा अपना देखने वाला काम हैगा, की सिस्टम सी, जो गुरुद्वारे सी जिन्ने भी मेन बड़े बड़े गुरुद्वारे भी वो तुहाडे महंतां दे कंट्रोल दे विच सीगे। एक सी कैटेगरी महंतां दी, इन्हां दे कंट्रोल दे विच सी। ये ना तां कोई जो अपना सिस्टम हैगा कोई मान मर्यादा रखते सी, ना कोई सांभ संभाल करते सी, अपने मनाइयां करते सी, नशे करते सी जी, बहुत ज्यादा उत्थे लचरता फैली हुई सी गुरुद्वारियां दे विच उस दे नाल, क्योंकि महंतां दे कंट्रोल विच सीगा। महे गुरुद्वारे नूं इन्नी जमीन आउंदी सी, इन्ने इन्हां लवे स्रोत सीगे कि इन्हां लवे अपनी आर्मी हुंदी सी, कई महंतां लवे तां बहुत ज्यादा ताकतवर सी। उपरों तुहाडी जो अंग्रेज सरकार दी शह हुंदी सी इन्हां नूं, क्योंकि अंग्रेज सरकार दे पिट्ठू हुंदे सीगे, सो अंग्रेज सरकार उन्होंने शह दे के रखती थी, ठीक है जी। सो इन्होंने रोकने वाला कोई है नहीं सी, तो फिर वो गुरुद्वारे छुड़ाने के लिए गुरुद्वारा सुधार लहर चली, ठीक है जी।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग गुरुद्वारियां ਲਈ अलग-अलग मोर्चे लगे ने कि रकाबगंज का मोर्चा लग्या जी दिल्ली का 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 150 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 150 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਫੀ ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੀਗਾ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 150 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੂਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 1921 ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਸਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਕੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਉਦਾਸੀ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। 500, 150, 200 ਅਕਾਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 1922 ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 5,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨਵੰਬਰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ। ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਭੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋ ਸੀ, ਸੌਫਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ
9 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 9 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨਾਭਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਗੰਗਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੋ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੁਕਵਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। 500 ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 29 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 1923 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1925 ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜੀ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਜਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਵਨ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਪਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੋ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਟਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਥਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੇਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਘੁੜਸਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1924 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1924 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। 1924 ਤੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ 1923-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 6 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਜੀ ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਧਮੀਆਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੋ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਲ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਯਾਤਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਗੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਲਾਸਟ ਵਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੀ 17 ਜੁਲਾਈ 1928 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੋਕਿਆ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਸੀ ਕਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਲਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਟ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੇ ਜੀ ਪੈਪਸੂ। ਇਹ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।